इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। सो ये वचन प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने मुख तो आप ही आखे ने। मैं 27 आए तो फिर पढ़ देवांगा। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की बिसात में मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब नेव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन सा ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि उसके पास 20 हैं और मेरे पास 10 हैं, तो क्या मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को बेचकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। सो अज किसी जगह तो असीं संगति कर रहे सीगे ते वचन दे उत्ते जोर दिता जा रहा सी भी वचन जिहड़ा उहनूं असीं किन्नी संजीदगी दे नाल असीं लैणा है। और वचन दे विच असीं अपनी बुद्धि नूं नहीं बुलाउणा, वचन नूं असीं अपने हिसाब दे नाल ढालना नहीं है। और वचन जिहड़ा लोकां नूं खुश करन दे लई भी नहीं सुणाउणा और ना वचन लोकां नूं खुश करन दे लई ही सुनना है। और वचन की अहमियत नूं समझाया जा रहा सीगा कि अज लोग जिहड़े आ वो मिक्सअप हो जाते दुनिया दे नाल। आत्मिक जिंदगी दा शरीरक जिंदगी दे नाल कदे भी मेल नहीं हो सकता। आत्मिक जीवन शरीरक जीवन दे नाल संसारिक लोकां दे नाल कदे भी चल सकता ही नहीं है, क्योंकि आत्मिक विचारधारा ही संसार की विचारधारा तो बिल्कुल की आ अलग आ। सो ना तो आत्मिक बंदा शरीरक बंदे दियां गल्लां दे नाल ही सहमत हो सकता है और ना ही शरीरक बंदा आत्मिक बंदे दियां गल्लां दे नाल सहमत हो सकता है। सो हरेक मसीही जीवन दे विच हर एक मसीही दा सब तो पहला करतव्य बनदा आ भी असी सब तो पहला ये जांच करिए भी असी आत्मिक हाँ कि शरीरक हाँ। पहली जांच जिहड़ी असी करनी है वो सब तो पहला तो फैसला सानू ये लैना पैना भी असी की हाँ। जे सानू अजे तक यही नहीं समझ आया भी असी की हाँ तो फिर साडा चलना जिहड़ा आ वो व्यर्थ है। इस करके लिखा भी बुरज बनाउण तो पहला हिसाब ला लो, तुहाडे कोल उहनूं पूरा करन दा हिसाब किताब हैगा भी आ कि ये ना होवे भी कंधा खड़ियां कर लो तो बाद छत्त पाउण जोगे पैसे ना हो तो लोग तुहाडा की करन भला मजाक उड़ाउण। उस तरह मसीह विच चलण तो पहला मसीही विचारधारा दा पूरी तरह पता ला लो भी इहदे विच चलिया जा सकदा है कि नहीं चलिया जा सकता। जे लगदा नहीं चलिया जा सकता तो फिर मेरे हिसाब दे नाल सानू चलना भी नहीं चाहिए। जे लगदा कि असीं मसीह दे विच नहीं चल सकते तो मेरा ये धारणा आ भी सानू फिर मसीह दे विच चलना नहीं चाहिए। उहदी वजह की है, जदों असीं नहीं चलांगे साडे कारण मसीहत की बदनामी हुंदी है। की हुंदी भला? साडे कारण मसीहत की बदनामी हुंदी। मान लो हुण कोई मसीही बंदा बाहर महफिल ला के बैठा जी, अज जी 4 जुलाई है जी तो जिद्दां दुनिया सैलीब्रेट कर रही है उदां असीं भी करदे। इत्थे शराब दीयां बोतलां खोलियां होण, डीजे लगा होवे, भंगड़े पैंदे होण, है ना, तो जाण वाले नूं इदां ही लगना है जिद्दां बाकी संसार दे लोग आ उस तरह ही तुसीं भी हो। तो साडा इस तरह करना जिहड़ा आ वो असीं आप तो चलना चाहुंदे नहीं ना, साडे को आप चलिया जाना, तो असीं इदां करके फिर लोकां दे लई भी एक ठोकर का कारण बनांगे। सो इहदे नाल चंगा हैगा भी असीं वैसे ही जै MC की कह के नीवें जे हो के निकल जाइए भी साडे लई चलना जिहड़ा साडे वस दा काम नहीं है। सो यीशु मसीह ने कोई ओला नहीं रखिया। बड़ी बारी दस्सिया यीशु मसीह ने कोई ओला, यीशु मसीह ने अज दे सेवकां वांगू किसी ने झूठ बोल के नहीं बुलाया। अज दा सेवक बहुत झूठ बोलता है, आ जाओ तुहानूं बड़ियां आशीषां मिलनियां, आ जाओ तुहानूं बड़ा आनंद मिलना, आ जाओ तुहानूं बड़ा सुख मिलना, आ जाओ तुहानूं बड़ा चैन मिलना है। लेकिन जो जिंदगियां ते गौर करते किसी मसीही जीवन के कोई सुख चैन या नज़र तो आता नहीं, सारे दुखी है। उदां दे लटके हुए चेहरे जिद्दां दे बाकी लोगों के होंदे उदां दे साडे हुंदे आ।
ਮੁਸੀਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਖਰੇ ਸਾਡੀ ਉੱਜੜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਇੱਕ ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੀ ਕਮੀ। ਤੇ ਤਾਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਲਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ? ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਲਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉੱਜੜੀ ਜਾਣੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਓਗੇ ਕਿ 33 ਆਇਤ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, इस रीति से तुम में से जो कोई, इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे। की ना करे जी? बोलो थाने की ना करे? हुण मैं इत्थे तुहानूं कहां भी नहीं तुहानूं बरकतां ही बड़ियां मिलनियां, ते फिर जां ते मैं झूठा आ ते जां यसू मसीह झूठा। हाँ जी, जां तो फिर मैं झूठा हाँ तो जां यसू मसीह का वचन झूठा, क्योंकि वचन तो साफ कहता भी जेड़ा अपना सब कुछ त्याग ना दवे वो मेरा चेला ही नहीं हो सकता। तो असी तो आए सब कुछ पाउण दे वास्ते हैं, तो फिर यदा मतलब चेले नहीं असी यसू मसीह की नज़र दे विच। ते जे असी यसू मसीह की नज़र च चेले नहीं है तो फिर वो बादशाहत के अधिकारी भी, तो जे असी वो बादशाह के अधिकारी भी नहीं है तो संत पौलुस कहता जे असी इसे ही जिंदगी के उत्ते आशा ला के बैठे हैं तो इस दुनिया के सब तो बद नसीब लोग हैं। की है फिर असी इस दुनिया के सब तो किन्ने भला बद नसीब है भला? वचन अनुसार सब तो, यानी कि बाकी जिन्होंने असी रहे गुजरे समझते ना, उन्होंने तो किते ज़्यादा गए गुजरे असी हाँ। जे असी भी दुनिया के लोगों की तरह इसे ही जीवन के उत्ते आस ला के बैठे हैं तो फिर असी दुनिया के की हैं भला? सब तो बद नसीब लोग हैं परमेश्वर की नज़र दे विच। तो हुण वचन कहता भी जे चेला होना है तो फिर सब कुछ त्यागना, की करना पैना जी? सब कुछ की करना पैना? अपने पर्सां च जिन्ने पैसे सारे कट दो। हुण कोप पर्स लै के नहीं आए? हाँ जी, अपनियां गड्डियां गुड्डियां शेर नूं बेच दो। हाँ जी, बिल्कुल एकदम सिंपल जिंदगी च आ जाओ, ट्रेन च सफ़र कराया करो। है नहीं हिम्मत? असी तो प्रभु च आए हैं, मरसैटी लैनी है। मसरैटी कि मरसैटी? हाँ जी, चलो जिहड़ी भी होंदी है, नहीं मसड़ी नहीं, मसरैटी एक। हाँ जी, मसराटी, चलो जिहड़ी भी हैगी है तुहानूं पता, मैं जिहड़ी कह रहा कहना वो तुहानूं पता लग गया। हाँ जी, असी तो मन्ने प्रभु ने सर किया भी की मिलूगी भला? हाँ जी, मसराटी मिलूगी। तो फिर त्याग कित्थे होया? त्याग कि साडा किहड़ा रह गया भला? गल्लां दुनिया के लोग भी उस चीज़ के पिछे भज रहे, तो असी भी साडी भी। तो फिर दुनिया के लोगों के विच ते साडे विच फर्क की है? नवें जन्म की परिभाषा की है? फिर नवा जन्म काहदे लई है? जे दुनिया का हाल तो साडा हाल सेम है तो फिर साडे विच ते दुनिया विच कोई फर्क
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਉਧਰ ਫਿਰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋਗੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਭਲਾ ਆਤਮਿਕ ਆ। ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਈਏ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਲਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲਈਏ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲੈਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲੈਣਾ? ਬੋਲੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ ਵਚਨ ਚੋਂ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 19 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 27 ਵਰਸ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 19 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 27 ਆਇਤ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਪਤਰਸ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਤਰਸ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲੂ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਕੁਛ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਤਿਆਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਲੱਭੇ। ਉਹ ਤਿਆਗ ਤੇ ਤਿਆਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਲੱਭੇ, ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਕਾਹ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜੋ ਪਾਦਰੀ, ਜੋ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਭਲਾ? ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਹੀ, ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੁੱਡੂ ਜੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਭਲਾ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਗਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਚਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਵੀ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਵਚਨ ਜਲਦੀ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਦੇਖ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਨਾ। ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ ਵੀ
ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਭਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਕੇ ਭਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂਗਾ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਗਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਐਡਾ ਘਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਕਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਗਰੀਬ, ਵਧੀਆ ਘਰ ਗਰੀਬ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਭਲਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਿੱਡੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਣਹੋਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਛੱਡਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਅਜੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਲਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੀਗਾ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੀਗਾ। ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੱਗਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਿਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੈਠੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭਲਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੋਊਗਾ, ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤਿਆਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਏ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਭਲਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, नहीं तो ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए तो वो शागिर्द भी शागिर्द नहीं,
जो उस्ताद के पीछे चलने के लिए ये शर्त रखे कि मुझे तुम्हारे पीछे चलने पर मिलेगा क्या, उन्हें शागिर्द कहाउण दा कोई अधिकार नहीं है। इस करके पतरस भी थां थां ते की करता भला झिड़कां खांदा, क्योंकि इस तरह यदि हम शर्त रख कर चलते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जिसके पीछे हम चल रहे हैं उस पर हमें पूर्ण रूप से भरोसा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਸ਼ਰਤ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਲਾ? ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ शर्त नहीं रह गई। विश्वास उसे नहीं कहते जिसे देखकर हम यकीन करें। विश्वास वो है जो दिखाई ना दे रहा हो और हम मान लें कि वो जरूर होगा जो अभी दिखाई नहीं देता। देखी हुई चीज़ उत्ते विश्वास नहीं होता, उन्होंने विश्वास नहीं कहा जाता। वो तो असीं देख लिया। जो नहीं दिखता अगर असीं उत्ते विश्वास करते हैं तो उन्होंने विश्वास कहा जाता। प्रभु कहते भी तुसीं मेरे नाल तख्त दे उत्ते बैठोगे। सानू की होना चाहिए भला? ये की होना चाहिए? बोलो। सानू विश्वास होना चाहिए प्रभु ने कहा है तो असीं जरूर बैठांगे। तो जे उन्होंने कहिए कुछ दिखा दृश्य, कोई गारंटी दे भी बैठांगे, ਇਹਦਾ मतलब असीं शर्त रख रहे हैं, सानू उत्ते विश्वास नहीं। तो ਜਿਹੜਾ रिश्ता शर्तां ते कायम होवे वो रिश्ता ज़्यादा देर रहिंदा, क्योंकि शर्त कदे पूरी हुंदी नहीं है। हालेलुया। सबसे पहले जिसके पीछे हमने चलने का फैसला लिया है, क्या हम उस पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं? हैगा भरोसा? तो भरोसा भी किदां दा होना चाहिए भला? 100%। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी गुंजाइश, भरोसे का मतलब की है भला? भरोसा हमेशा ही 100% हुंदा। भरोसे दे विच 1% भी अगर शक की गुंजाइश आ तो फिर वो भरोसा 1% भी नहीं चाहिए। 100% ही भरोसा। किद्दां भला? 100% ही भरोसा। इदां दा भरोसा नहीं भी हाँ जी भैन जी वो अज तुहाडे पति नूं ना फलानी थारे एक औरत नाल खड़िया देखिया सी ते पति दी आउंदे क्लास लग जाए भी तेरी जरूरत किद्दां होई किसी गैर औरत दे नाल खड़े हो के गल्लां बातां करन दी। ये की हो गया भला? पति दे उत्ते की है भला? भरोसा नहीं है। ते इहदियां दो वजह, जां ते पति भरोसेयोग नहीं गा तो जां फिर पत्नी भरोसे वाली नहीं। दो चीज़ां होणगियां, जां ते पति भरोसेयोग नहीं है, उन्हें भरोसा तोड़िया होया, वो काम कीता होया, ते जां फिर की है भला? पत्नी नूं शक करन दी की आ आदत है। तो जे पत्नी शक करन दी आदत है, इसदा मतलब पूर्ण रूप दा उत्ते उन्हूं भरोसा नहीं है। तो भरोसे का मतलब ही 100% है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक वाली गुंजाइश है ही नहीं है। सो आगे चलते हैं। अगर हमें उस पर जिसके पीछे हम चल रहे हैं 1% भी शक है तो हमारा उसके पीछे चलना बेकार है। कितना भला परसेंट? अगर यसु मसीह ने कहा ना मेरे पीछे चलो, तो 1% भी अगर शक है तो फिर समझ लो जो 99% यकीन है वो किसी काम का, क्योंकि 1% शक 99% भरोसे के उत्ते है भी। 1% शक 99% भरोसे नूं खत्म कर दिंदा है। हुण तुसीं कहो 99% भरोसा तो बहुत हुंदा। हाँ जी, कितना भला? 99% ते भरोसा बहुत हुंदा है, पर वचन की दसदा है? थोड़ा जिहा खमीर। कितना? इन्ने वड्डा एक पतीला भरिया हुंदा, उहनूं जा किन्ना लाउने? जिन्ना दुध हुंदा उन्ना ही। किन्ना कुं भला? हाँ जी, थोड़ा जिहा। तो सवेर नूं जदों उठदे आ ਉਹਦਾ पूरा रूप बदलिया हुंदा। जिहड़ा रात तक दुध सी ਉਹ सवेर तक की बनया होया? बोलो की बनया होया जी? दही बनया होया। ਉਹਦਾ रूप ही बदल गया। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਹਾ ही नहीं, थोड़ा जिहा लगा। थोड़ा जिहा शक ਤੁਹਾਡੇ 99% ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ पूरे का पूरा अगले क्षण दे विच की कर दिंदा भला? पूरे का पूरा शक दे विच बदल दिंदा है। तो जदों शक है तो परमेश्वर दे नाल चलना असंभव है, मुश्किल है, नामुमकिन। इसलिए जिहदे पिछे चलण दे लई असीं उपराला कीता है
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, नहीं तो साड़ा फायदेमंद नहीं है। इसलिए जिसके पीछे चले हैं, जिसने हमारे हाथ को थामा है, उस पर उतना ही भरोसा होना चाहिए जितना भरोसा दौद भजन सहायता 23:4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੌਦ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਬੂਰ 23 ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, 4 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। भजन सहायता 23 उसकी 4 आयत। ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਲਾ? ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਭਲਾ? ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ। ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਤਾਉਣਾ ਭਲਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੌਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਟਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘੜਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੌਦ ਹੋਣਾ ਦਾ ਏਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡਾ ਦੌਦ ਖੜਾ, ਗੋਲੀਅਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਦ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਚੀਰ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਇਹਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਵਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਤਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਭਲਾ? ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕਣਾ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਡਰ ਗਿਆ, ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਲਕਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਚੰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੁਕੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕੱਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਦਾ ਪਤਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਭਲਾ? ਲਲਕਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੋਲੀਅਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਢਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਗਲੇਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਆ 5 ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਸਮਝਦਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਫਖਰ ਕਰਕੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸ਼ੇਰ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਸਮਝ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਭਰੋਸਾ ਕੈਸਾ ਭਲਾ? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦੌਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੌਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਥਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਦਾ? ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਫੜੋ, ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆ ਗਰਦਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਡਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਲਟਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਲਟਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਏਲੀਜਾ ਕੋ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਕਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਲੀਜਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਔਰਤ ਕੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਔਰਤ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ? ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਏਡਾ ਹੀ ਫੰਨੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈਨਾ? ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਔਰਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਰੋਸਾ ਐਸਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ। ਜੇ ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਪੁਲਪਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਾ ਤੇਲ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਠੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ? ਖੁਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਬੋਲੋ? ਅੱਜ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਰਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ? ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ, ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਜੀ 8, ਤੇ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ 8 ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ 8000 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਿਰਫ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 8 ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? 8 ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਇਸ ਲਈ 8 ਅੱਖਾਂ ਆ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बैठ जाइए। हाँ जी, आज जी मुझको खुदावंद खुदा के रूह ने बताया है, आज एक बहन है बहुत दुखी है, अपने पति से अक्सर उसका झगड़ा रहता है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਦਰੀ, ਸਾਡੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਔਰਤ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਣਤੀ 8 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਭਲਾ? 8000 ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀਏ ਜਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5-7 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ?
ਇਹ 8 ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ 8000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆ। ਇਹ 8000 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਭਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ 4 4:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉੱਠ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਧਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪਈ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੁਹੱਬਤ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਨਾ 100% ਅਸੀਂ ਦੌੜਾਂਗੇ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਭਲਾ? ਰੱਬ ਤੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਬੈਠ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹੀਓ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕੈਸਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ? ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 2015 ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ 2015 ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਰੂਪੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਆ? ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਕੀ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ? ਉਹ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 3:23-4 ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਹਬਕੂਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ, ਜਲਦੀ 3 ਦੀ 17 ਜਲਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਬਕੂਕ ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅੰਜੀਰ ਕੇ ਵ੍ਰਿਸ਼ੋਂ ਮੇਂ ਫੂਲ ਨਾ ਲਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਰ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਜੀਰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੰਜੀਰ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਾਣਾ ਅੰਜੀਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹ ਪੱਕੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਗੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਲਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਮੀਨ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਸੇਵਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਅੰਜੀਰ ਲੱਗ ਜਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਰੋਸਾ ਪਵਾ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਹਨਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਅਣਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ, ਦੂਰ ਕਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠਦਾ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਜੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਫਸਿਆ। ਪਾਦਰੀ ਫੋਨ ਕਰ, ਪਾਦਰੀ ਪਾਸਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ? ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਭਲਾ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੱਲਣ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਭਗਤ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਦੇ? ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪਰ ਹਬਕੂਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, और ना दाख लताओं में फल लगे। जल पाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। ये कुछ भी कहता मैनू ना भी मिले, मेरा कारोबार सारे दा सारा बेशक उजड़ जावे, मैं बेशक बर्बाद भी हो जावां, पर की कहता मैं फिर भी अपने परमेश्वर च की रवांगा भला, मगन रवांगा। की रवांगा जी? बोलो सर, की रवांगा? मगन रवांगा। ते साडा की काम हुंदा भला? जदों असीं मसीह विच नहीं सी, उदों असीं देवी देवते बदलदे सी। की करदे सी? उदों असीं देवी देवते बदलदे सीगे। चिंतपुर्नी दी गल नहीं बनी ते चलो जवाला जी चलदे हैं, जे उत्थे नहीं बनी तो नैना देवी चल जाने, उत्थे ना बनी फिर वैष्णो देवी चल जावांगे। उदों असीं बदलदे ही देवी देवते, भी इधर शिवजी वाले पासे नहीं काम होया तो शनि देव दे चल जाने। सानूं काम चाहिए ना, किते पासे हो जाए, भावें बाबे बालेनाथ दे जाके, सानूं तो काम चाहिए। तो हुण असीं की करदे भला, हैगे असीं उत्थे ही आ। उदों असीं देवते बदलदे सी, हुण असीं पादरी बदलदे हां। की करदे भला? उदों देवते बदलदे ते हुण की बदलदे भला? हुण असीं पादरी बदलदे च असीं उत्थे ही आ। क्यों? क्योंकि असीं कंमां दा करके ही रब नूं चाहुंदे आ। जे काम ना होवे तो सानूं रब दे नाल कोई लैणा देना। तो ये की कहंदा है, भावें ये कुछ भी ना होवे, पर मैं रब दे विच अपने विच हमेशा मगन रवांगा, प्रसन्न रवांगा, खुश रवांगा, क्योंकि मैं रब दे पिछे, जिन्हें मेरा हथ फड़िया, जिहदे पिछे मैं चलिया आ, मैनूं उहदे नाल मतलब है, उहदी किसी चीज़ दे नाल कोई मतलब, मैनूं उहदे नाल मतलब, उहदी किसी चीज़ दे नाल मतलब नहीं है। इससे आगे और दो होर निखारदा इनू। जबूर 30:4 च असीं देखते हैं, हे यहोवा के भक्तो उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। की करो भला? साडा की काम करना भला? जे परमेश्वर की पहचान होगी, जिहदे पिछे चलने हैं, साडा की काम है भला? बोलो सा की करना जी? धन्यवाद करना। की करना? तुसी रात नूं पूरी रोटी पानी पैक करके तैयारी 'च बैठे हो, सवेरे दिहाड़ी ते जाना, सवेरे फोन आ जाता भी सॉरी अज काम नहीं है, तो की करना भला? सब तो पहला काम की गोडे बैठ के की करना भला? बोलो सा की करना? परमेश्वर तेरा धन्नवाद भला काहदे लई? अज सकावल डिगण वाला सी, तुहाडे परमेश्वर ने तुहानूं जान नहीं दिता। अज राह 'च तुहाडा एक्सीडेंट होने वाला सी, तुहाडे परमेश्वर ने तुहानूं बचाया है। की करना भला? वचन की लिखिया, हर हाल 'च की करना? उत्थे मूँह लटका के लै एक होर घट गई।
30 ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 29 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ? ਮੂੰਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਟਕਿਆਂ ਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੂਲ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਹਬਕੂਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਭਲਾ? ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਐ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਛੱਡੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨੇਕ ਰਜਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਬੋਲੇ ਜੀ? ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣਾ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠੀਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਭਰੋਸਾ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵੈ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬੋਂ ਕੋ ਨੀਂਦ में ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ। ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਧ ਕਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर तेरा धन्यवाद ते तेरा शुक्र करते हैं। तेरे वचन साथ तेरे दास ने पिता परमेश्वर ते नाम साडे ते प्रगट कीता प्रभु। साडा ईमान पिता परमेश्वर तेरे वचन साथ दृढ़ होए प्रभु। हर घाटे नूं पिता परमेश्वर, हर मुसीबत नूं बड़ी दलेरी दे नाल सहंदे होए प्रभु कि साडे लई बेशक तू चंगा ही कीता पिता। इस लई शुक्र करदे हां, बड़े ईमान दे नाल अपने जीवन नूं होर बदल सके। सानू इकट्ठिया होना एक विरता जावे। इस घर दी सुख सलामती मंगदे प्रभु, घर दे जीआं दी सुख सलामती मंगदे पिता परमेश्वर। और पिता अपने दास नूं अग दा शोला बना के इस्तेमाल कर। और जिन्हें लोग इस टाइम सुन रहे उन्हां दी किरपा कर। और पिता बाहर में जो सुन प्रभु उन्हां ते बाहरी किरपा महान कर। आने दिन भले करो, आने समय तुहाडे हत्थ विच यीशु तेरा नाम लेके मंगदे हां, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜਰ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।